అగాధము మృగము మెస్సియా అన్న దాంట్లోకి నేను వెళ్తాను. దీంట్లో నేనేం చేయబోతున్నానంటే అనేక లేఖనాలు, ఓన్లీ లేఖనాలే. అయితే నేనేం చేస్తానంటే ఒక పిక్చర్ని ఒక ఆర్టిస్ట్ లాగా పెయింట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తా. బైబిల్లో ఏంటి, వాట్ ఈస్ బైబిల్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్. చాలా సింపుల్ ఎక్సర్సైజ్ ఇది. మీరు చూస్తే ఇంత సింపుల్ ఇది, కానీ అయినా మీ ముందుకు నేను తేవాలనుకున్నాను దీన్ని. అసలు ఒక ఆర్టిస్ట్ బైబిల్ని పెయింట్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది, వాట్ ఈజ్ ఇట్ ఆల్ అబౌట్ అన్నటువంటిది నా ప్రయత్నం. చూడండి, లాస్ట్కి వచ్చేసరికి డెఫినెట్లీ యూ విల్ బి వెరీ మచ్ సర్ప్రైజ్డ్ అండ్ యూ విల్ థ్యాంక్ ద లార్డ్. ఇటువంటి క్లారిటీని ఇచ్చినందుకు మీరు నిజంగా సంతోషిస్తారు. చూడండి, ద డీప్, ద బీస్ట్ అండ్ ద మెస్సియా. అగాధము మృగము మెస్సియా. In the ancient world, many cultures told stories about a monster of death that lurks in the deep, dark sea. In these tales, the dragon and the sea it lives in represent the chaos that threatens to drag creation back into nothingness. The ancient authors of the Bible not only knew about these symbols, they also used them in stories and poems all over the Bible. Really? Dragons in the Bible? Yes. On the first page of the Bible, God brings order by separating the dry land from the chaotic sea, and there he contains the sea dragon. And this monster is connected to that dragon-like snake that confronts Adam and Eve in the garden, a spiritual being using the power of chaos and death to lure humans into their own self-destruction. Biblical authors also use dragon imagery to describe violent human kings, like Pharaoh, who enslaved and murdered the ancient Israelites. Even the famous Goliath, the details of his armor and weapons depict him as the scaly, snaky giant. So the sea dragon is loose in all these forms, but it can be defeated. Yes, but be careful, because the power of the dragon is strangely appealing. A dragon slayer can be enticed to use the dragon's power. And so become a dragon themselves. Right. In fact, entire empires can become like dragons. During Israel's exile in Babylon, the prophet Daniel has a dream about 4 monstrous beasts rising up out of the sea. Whoa, mutant dragons? They represent violent kingdoms in league with dark spiritual powers. But then, a new character appears, rising up from the land to sit beside God's throne. And as the dream ends, Daniel sees those monsters destroyed. So who is this dragon slayer? Well, Daniel calls him one like a son of man. The Son of Man. That's what Jesus calls himself. Yes, in fact, the gospel authors depict Jesus confronting the dragon in many ways. Like when he tramples over the stormy sea, or when he resists the tempter in the wilderness, or when he overcomes death and sickness in others. And even when the power of the dragon does its best to entice Jesus, Jesus doesn't give in. Jesus resists the dragon in a surprising way. He surrenders his life and willingly enters the belly of the beast. Wait, the dragon slayer is slain by the dragon? Well, that's how it seemed. But Jesus trusted in God's power to create new life on the other side of chaos and death. And he called his followers to confront the dragon in the same way. Which means? Resist the temptation to use the violent, destructive ways of the dragon. And also, don't be afraid of it. Jesus' victory over the beast has created a way to escape its power. And trust in the power of God, who will one day defeat the dragon once and for all. Praise God. నేను చెప్పబోయే మెసేజ్ యొక్క అబ్స్ట్రాక్ట్ అంతా నేను ఇక్కడ ప్రజెంట్ చేశాను. నేను తెలుగులో క్రియేట్ చేయలేకపోయాను. బట్ లెట్స్ గో త్రూ ద మెసేజ్. ఆదికాండం 1వ అధ్యాయం. నేను లేఖనాలు చదువుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటాను, కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. దేవుడు జలములలో వాటి జాతి ప్రకారము జలములు సమృద్ధిగా పుట్టించిన
మహామత్స్యములను, ఆ పదం గమనించండి, జీవము కలిగి చరించు వాటినన్నిటినీ దాని దాని జాతి ప్రకారము రెక్కలు గల ప్రతి పక్షిని సృజించెను, అది మంచిదని దేవుడు చూచెను. ఇక్కడ జలములు అన్నటువంటి ఆ పదాన్ని నేను హైలైట్ చేస్తున్నా. ఎందుకు చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ జలాలలో మహామత్స్యాలు ఉన్నాయి. చూస్తే మీరు ఏన్షియంట్ కల్చర్లో, అంటే ఆనాటి కాలాల్లో సముద్రము అంటే ఎలా చూసేవాళ్ళంటే ఒక డ్రాగన్ దాగుకున్నటువంటి స్థలం అని చూసేవాళ్ళు. ఇక్కడ డ్రాగన్ అంటే ఎవరంటే దేవునిని అపోజ్ చేసే ఒక శక్తి, దేవునిని వ్యతిరేకించే శక్తి దాగుకునే స్థలాన్నే సముద్రము, అగాధము ఆ పేరుతో పిలిచేవాళ్ళు. అయితే నేను జస్ట్ ఇక్కడ అందుకనే జలములు అన్నటువంటి ఆ పదాన్ని హైలైట్ చేస్తున్నా. ఆ తర్వాత మీరు ఆదికాండం 3వ అధ్యాయానికి వస్తే, దేవుడైన యెహోవా చేసిన సమస్త భూజంతువులలో సర్పము యుక్తి గలదై ఉండెను. సర్పము, దట్ ఈస్ ద డ్రాగన్. ఆదికాండం 3వ అధ్యాయం, మరియు నీకును స్త్రీకిని నీ సంతానమునకును ఆమె సంతానమునకును వైరము కలుగజేసెదను, అది నిన్ను తల మీద కొట్టును, నీవు దానిని మడమ మీద కొట్టుదువని చెప్పాను. ఇక్కడ ఆమె సంతానము. సో ఈ 3 లేఖనాలను తీసుకొని ఆది కాండంలో ఈ పిక్చర్ను మనం బిల్డ్ చేయొచ్చు. సముద్రము, అక్కడ జలాలు ఉన్నాయి కదా, సముద్రము, సర్పము, ఆమె సంతానం అంటే స్త్రీ సంతానము. మీరు ఇంకా ఆది కాండం తర్వాత చదవండి, ఆది కాండంలో ప్రధానమైన పిక్చర్ అదే మీకు కనిపించేది. ఆ తర్వాత నిర్గమాకాండం 1వ అధ్యాయం, మరియు ఐగుప్తు రాజు షిఫ్రా, పూయా అను హెబ్రీయుల మంత్రసానులతో మాట్లాడి, మీరు హెబ్రీ స్త్రీలకు మంత్రసాని పని చేయొచ్చు, వారిని కాన్పు పీటల మీద చూచినప్పుడు మగవాడైన ఎడల వారిని చంపుడి, ఆడుదైన ఎడల దానిని బ్రతుకునియుడి అని వారితో చెప్పాను. ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఐగుప్తు రాజు, ఐగుప్తు రాజు అన్న పదాన్ని మీరు గుర్తించండి. ఇక్కడ ఐగుప్తు రాజు ఒక సర్పానికి సాదృశ్యం. నేను అది కూడా మీకు వివరిస్తాను నెక్స్ట్ స్లైడ్లో. నిర్గమాకాండం 1వ అధ్యాయంలోనే, అయితే ఫరో హెబ్రీలలో పుట్టిన ప్రతి కుమారుని నదిలో పారవేయుడి, ప్రతి కుమార్తెను బ్రతుకునియుడి అని తన జనులందరికీ ఆజ్ఞాపించను. ఇక్కడ నది అన్న ఆది కాలంలో సముద్రము, జలములు అన్నదాన్ని అండర్లైన్ చేశాను. ఇక్కడ నది, నది కూడా జలాలే. నిర్గమాకాండం 2వ అధ్యాయం, తరువాత ఆమె వాని దాచలేక వాని కొరకు ఒక జమ్ము పెట్టె తీసుకొని దానికి జిగటమన్నును కీలును పూసి అందులో ఆ పిల్లవానిని పెట్టి ఏటి ఒడ్డున జమ్ములో దానిని ఉంచగా వానికేమి సంభవించునో తెలుసుకున్నట్టుకు వాని అక్క దూరముగా నిలిచెను. ఆ పిల్లవానిని మోషే యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ఆది కాండంలో ఆమె సంతానము, స్త్రీ సంతానం అన్నాం, ఇక్కడ ఆ పిల్లవాడు మోషే వాస్తవంగా ఈ యొక్క సందర్భంలో ఒక రక్షకుడు వీళ్ళకి, ఇజ్రాయేలు ప్రజలకి. అందుకని మోషే తర్వాత అంటాడు, నా వంటి ఒక ప్రవక్త పుడతాడని యేసుక్రీస్తు ప్రభు గురించి. యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారికి ఒక సాదృశ్యం మోషే చూడండి. కాబట్టి ఆది కాండంలో స్త్రీ సంతానము, ఇక్కడ ఆ పిల్లవాడు అతడు మోషే అన్నమాట. సో నిర్గమాకాండంలో పిక్చర్ ఇది. నది, ఐగుప్తు రాజును ఒక సర్పంగా నేను చూపిస్తున్నాను, మోషేను ఒక రక్షకుడుగా చూస్తున్నాను. ఎందుకంటే నిర్గమాకాండం సందర్భంలో అతడు ఒక రక్షకుడు వాళ్ళకి. అయితే ఐగుప్తు రాజు నేను ఎందుకు సర్పంతో సూచిస్తున్నాను మీరు చూడండి. ఐగుప్తు రాజు ఫరోస్ యొక్క స్టైల్ అది, అదంతా సర్పంలో డిజైన్ చేయబడింది చూడండి. ఇంకొక ఫోటో చూసి ఈ తల మీద కూడా ఒక సర్పం ఉంది చూడండి. కాబట్టి వాళ్ళ ఆరాధన, వాళ్ళ స్టైల్ అంతా కూడా సర్పాన్ని అనుసరించేటటువంటిది ఐగుప్తు రాజు ఫారోస్. కాబట్టి ఫరోను ఒక సర్పంతో పోల్చడంలో ఆశ్చర్యమేం కాదు. అయితే ఇంకొక విషయం కూడా సందర్భం వచ్చింది చెప్తాను. మోషేని జమ్ము పెట్టెలో పెట్టారు. జమ్ము పెట్టె యాక్చువల్గా ఒరిజినల్ ట్రాన్స్లేషన్స్లో అదేమంటారు తెలుసా, ఆర్క్. మోషేని ఒక ఆర్క్లో పెట్టారు, ఒక చిన్న నావ. ఎగ్జాక్ట్గా అదే పదము నోవాహు సమయంలో ఉపయోగింది. నోవా ఆర్క్ అంటాం, బోట్, అది నోవాస్ ఆర్క్ అంటాం. ఆర్క్ అన్న పదం ఎందుకు ఉపయోగించారు చాలా ఆశ్చర్యం. ఇంకా ఆశ్చర్యం ఏంటి తెలుసా, ప్రత్యక్ష గుడారంలో అతి పరిశుద్ధ స్థలం ఉండే ఆ పెట్టెని ఏమంటారు తెలుసా, ఆర్క్ అంటారు దాన్ని కూడా. చాలా ఇంట్రెస్టింగ్. ఎందుకు అయ్యే పదాలు ఉపయోగించారు, సేమ్ పదం ఉపయోగించారు. నేను అందుకే ఉదయం నుంచి ప్యాటర్న్స్, నమూనాలు చెప్పడం ఏంటంటే
హెబ్రీ గ్రంథకర్తలు పదాలని ఒక ఉద్దేశంతో ఉపయోగించారు. రైట్. తర్వాత కాబట్టి ఇక్కడ నేను ఇచ్చే పిక్చర్ ఏంటంటే, ఈ నిర్గమకాండ 14లో చూడండి. అంతలో యెహోవా మోషేతో ఐగుప్తుల మీదకిని వారి రథముల మీదకిని వారి రౌతుల మీదకిని నీళ్లు తిరిగి వచ్చినట్లు సముద్రం మీద నీ చెయ్యి చాపమనను. ఇక్కడ మోషేతో ఐగుప్తుల మీదకి సముద్రం మీదకి చెయ్యి చాపమన్నాడు. కాబట్టి నిర్గమకాండము సముద్రం ఉంది, ఐగుప్తీయులు అంటే సర్పం సంతానం, సర్ప సైన్యం వీళ్ళు, మోషే రక్షకుడు. ఈ పిక్చర్ మీరు జస్ట్ పిక్చర్స్ గమనించండి చాలు. యోబు గ్రంథం 7వ అధ్యాయము. నేను ఒక సముద్రములోని భుజంగమున నీవెందుకు నా మీద కావలించదవు. ఇవి యోబు పోయినటువంటి శ్రమలో దేవుని ప్రశ్నిస్తున్నాడు. ఏమయ్యా, నేనేమైనా సముద్రంలో భుజంగానా, ఎందుకు ఇంతగా నాపైన నన్నేదో చేయాలనుకుంటున్నావు అని యోబు వాదన. అంటే నేను అదే మీకు స్టార్టింగ్లో చెప్పాను, ఏన్షియంట్ కల్చర్లో సముద్రాన్ని ఎలా చూసేవాళ్ళు అంటే ఒక డ్రాగన్ దాగి ఉన్న స్థలము, దేవుని అపోజ్ చేసే శక్తి దాగిన స్థలం ఉందని చూసేవాళ్ళం. అందుకని యోబా మాట్లాడినాడు, ఏమయ్యా నేనే నిన్ను అపోజ్ చేసే శక్తినా, నేనేమి సముద్రంలోని భుజంగా అన్నా, ఎందుకు నన్ను నాపైన కావలి ఉంచుతున్నావు. అదనమాట యోబు యొక్క లాజిక్. ఎందుకు ఆ పదాలు ఉపయోగించాడంటే మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. అది ఏన్షియంట్ కల్చర్ పిక్చరైజేషన్. మీరు బబులోని యొక్క స్టోరీస్ చదివినా కానీ ఇదే రకమైన పిక్చర్స్ ఉంటాయి. కాబట్టి ఇక్కడ సముద్రము, భుజంగం ఎలా ఉంటుందో చూడండి. ఇది యాక్చువల్గా మీరు ఇంటర్నెట్లో చూస్తే భుజంగం సముద్రంలో మాన్స్టర్, ఇంగ్లీష్లో మాన్స్టర్, భుజంగం అని తెలుగులో ఉంది కానీ మాన్స్టర్ ఇదొక పిక్చర్, ఒక గొప్ప మృగం లాంటిది అనమాట మాన్స్టర్. ఇది ఇంకొక పిక్చర్ అది. కాబట్టి యోబు అనేటప్పుడు నేనేమైనా భుజంగానా, నేనేమో సముద్రాన్నా, అంటే నిన్ను అపోజ్ చేసే శక్తినా, నేనేమో డ్రాగన్నా, ఎందుకు నన్ను ఇట్లా చేస్తున్నాను ప్రశ్నిస్తున్నాడు. కాబట్టి యోబు గ్రంథం 9వ అధ్యాయంలో చూడండి. ఆయన నా వలె నరుడు కాడు, నేను ఆయనతో వ్యాజ్యమాడ జాలను, మేము కలిసి న్యాయ విమర్శకు పోలేము, మా ఇద్దరి మధ్య చెయ్యి ఉంచదగిన మధ్యవర్తి మాకు లేడు. మధ్యవర్తి ఆ పదాన్ని గమనించండి. కాబట్టి మళ్ళీ 19వ అధ్యాయంలో అయితే నా విమోచకుడు సజీవుడనియు తరువాత ఆయన భూమి మీద నిలుచుని నేను ఎరుగుదును. అక్కడ విమోచకుడు, ఆ టైటిల్స్ అన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. కాబట్టి మళ్ళీ యోబు గ్రంథం 26వ అధ్యాయంలో తన బలము వలన ఆయన సముద్రమును రేపును, తన వివేకము వలన రాహాబును పగులగొట్టును, ఆయన ఊపిరి విడువగా ఆకాశ విశాలములకు అందము వచ్చును, ఆయన హస్తము పారిపోవు మహాసర్పమును పొడిచెను. ఇక్కడ సముద్రము, రాహాబు, మహాసర్పము, దీన్ని మీరు గమనించండి. రాహాబు అంటే ఏంటి? చాలాసార్లు బైబిల్లో ఉంటుంది. రాహాబు పొరపాటు పడారు. యెహోషువ గ్రంథంలో రాహాబు అనే ఒక వేశ్య ఉంటుంది. ఆ వేశ్య గురించి కాదు ఇక్కడ చెప్పడం. ఈ రాహాబు అన్నటువంటి పదం ఉపయోగించినప్పుడల్లా ఎక్కువగా ఈజిప్టు దేశం గురించి చెప్పడం జరిగింది. ఇజ్రాయేలు ప్రజలను దేవుడు ఎర్ర సముద్రంలో తీసుకుపోయేటప్పుడు ఎర్ర సముద్రాన్ని ఎలా చీల్చాడో చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి రాహాబు అన్నటువంటిది దేవుని తిరస్కరించు రాజులు, ఒక ఐగుప్తు రాజును సూచిస్తుంది. లేకపోతే ఒక సముద్రాన్ని గర్వముతో నురుగులు గక్కుతూ పొంగుతున్నటువంటి సముద్రాన్ని సూచించే పదము, లేదా సముద్రంలో దాగి ఉన్న ఒక మహా గొప్ప మృగం లాంటిది అనమాట రాహాబు. ఈ విషయాన్ని మీరు గమనించాలి. కాబట్టి యోబు గ్రంథంలో ఉన్న పిక్చర్ చూడండి, సముద్రము, రాహాబు, విమోచకుడు. నేను యోబు గ్రంథంలో సర్పం అనే పదం ఉన్నా నేను ఆ పదం రాయటం లేదు, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ సర్పం అనేది ఆదికాండంలో చెప్పాను. కొత్త పదాలు ఉపయోగిస్తున్న పిక్చర్లో, ఎందుకంటే లాస్ట్లో పెయింటింగ్ మనకు కలర్ఫుల్గా ఉంటుంది అనమాట. కాబట్టి రాహాబు అనేది ఒక క్రూర మృగం, నేను సర్పమే పెట్టాను. విమోచకుడు, నా విమోచకుడు సజీవుడు. ఇంకా అక్కడ విమోచకుడి దగ్గర మధ్యవర్తి అని కూడా నేను రాయొచ్చు. ఈ టైటిల్స్ మీరు గమనించండి. ఆ తర్వాత కీర్తనల గ్రంథం, నీ బలము చేత సముద్రమును పాయలుగా చేసేటివి, జలములలో భుజంగముల శిరస్సులను నువ్వు పగులుగొట్టితివి, మకరము యొక్క శిరస్సును నువ్వు ముక్కలుగా కొట్టితివి, అరణ్య వాసులకు దానిని ఆహారముగా ఇచ్చితివి. ఇది కీర్తనల గ్రంథం. సముద్రం గుర్తుపెట్టుకోండి, భుజంగం గుర్తుపెట్టుకోండి, నీవు అంటే దేవుడు అనమాట. ఈ 3 పదాలు. కీర్తనల గ్రంథం 16వ అధ్యాయము, ఎందుకనగా నీవు నా ఆత్మను పాతాళంలో విడిచిపెట్టవు, నీ పరిశుద్ధుని కుళ్ళు పట్టనివ్వు. నీ పరిశుద్ధుడు అంటే ఈ పరిశుద్ధుడు పాతాళంలోకి దిగాడు, ఆ అగాధములోకి దిగాడు, ఆ సముద్రంలోకి దిగాడు. అందుకనే కీర్తనాకారుడు చెప్తున్నాడు, పాతాళంలో నీ పరిశుద్ధుడు నువ్వు కుళ్ళు పట్టనివ్వంటే అది ఆ పిక్చర్. నేను మొదటి నుంచి సముద్రాన్ని హైలైట్ చేస్తున్నా.
ఇప్పుడు ఆ సముద్రంలో ఈ పరిశుద్ధుడు దిగాడు, కానీ ఆ పరిశుద్ధుడు కుళ్ళు పట్టనేవు అని కీర్తనకారుడు ఒక పిక్చర్. ఇదనమాట కీర్తన గారు ఉన్న పిక్చర్. సముద్రము, భుజంగము, నీ పరిశుద్ధిని డైరెక్ట్గా రాశాను. అది నీ పరిశుద్ధి, యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి టైటిల్ అనమాట. యెషయా గ్రంథము, ఆ దినమున యెహోవా గట్టిదై గొప్పదై బలమైన తన ఖడ్గము పట్టుకును, తీవ్ర సర్పమైన మకరమును, వంకర సర్పమైన మకరమును ఆయన దండించును, సముద్రము మీదనున్న మకరమును సంహరించును. తీవ్ర సర్పము, వంకర సర్పము సముద్రం మీద. తర్వాత యెషయా గ్రంథం 51వ అధ్యాయం, యెహోవా బాహువా లెమ్ము బలము తొడుగు కొమ్ము, పూర్వకాలములలోనూ పురాతన తరములలోనూ లేచినట్లు లెమ్ము, రాహాబును తుత్తునీలుగా నరికివేసిన వాడవు నీవే కదా, మకరమును పొడిచిన వాడవు నీవే కదా, అగాధ జలముల సముద్రమును ఇంకిపోజేసిన వాడవు నీవే కదా, విమోచింపబడిన వారు దాటిపోవునట్లు సముద్రాగాధ స్థలములను త్రోవగా చేసిన వాడవు నీవే కదా. ఇక్కడ చూడండి, రాహాబును తుత్తునీలుగా చేసిన వాడు, నరికివేసిన వాడవు నీవే కదా, మకరమును పొడిచిన వాడవు నీవే కదా. యెహోవా బాహువా, యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి టైటిల్ యెహోవా బాహువా అన్నటువంటిది. కాబట్టి యెషయా గ్రంథములో ఉన్న టైటిల్ పిక్చర్ చూడండి. యెషయా గ్రంథము ఒక సముద్రము, ఒక మకరము, యెహోవా బాహు. ఈ పదం గమనించండి, ఈ పిక్చర్ గమనించండి. దానియేలు గ్రంథము, దానియేలుకు వచ్చిన దర్శనం. రాత్రి యందు, నేను అదంతా రాయలేదు, డాట్స్ పెట్టేశాను, అవసరమైనంత వరకే పెట్టాను. రాత్రి యందు దర్శనములు కలిగినప్పుడు నేను తేరు చూడగా 4 మిక్కిలి గొప్ప జంతువులు మహాసముద్రములో నుండి పైకెక్కెను. 4 మిక్కిలి గొప్ప, మీరు చూస్తే సింహము, తర్వాత ఒక లెపర్డ్ చిరుతపులి, తర్వాత ఒక ఎలుకబంటి, ఆ తర్వాత ఎవరు వర్ణించలేనటువంటి ఒక విచిత్రమైన జంతువు, క్రూరమైన జంతువు, 4 జంతువులు ఉంటాయి. అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంట? మహాసముద్రములో నుంచి వచ్చింది. దానియేలు గ్రంథం 7వ అధ్యాయం చూడండి. రాత్రి కలిగిన దర్శనములు నేను ఇంకా చూచుచుండగా ఆకాశ మేఘారుడై మనుష్య కుమారుడు పూరుని ఒకడు వచ్చి ఆ మహావృద్ధుడుగు వాని సన్నిధిని ప్రవేశించి ఆయన సముఖమునకు తేబడను. ఇక్కడ మనుష్య కుమారుని పోలినవాడు, మనుష్య కుమారుడు, ఇది యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క టైటిల్. కాబట్టి ఇక్కడున్న పిక్చర్ చూడండి, దానియేలు గ్రంథం, సముద్రము, జంతువులు, మనుష్య కుమారుడు. నేనేం చేయటంలా, లేఖనాల్లో ఉన్న కొన్ని కీవర్డ్స్ పిక్ చేసి అదంతా ఒకే స్టోరీ నేను అవి చూపిస్తున్నా. యోనా గ్రంథం, యోనాను ఎత్తి సముద్రములో పడవేసిరి, పడవేయగానే సముద్రము పొంగకుండా ఆగను, నురుగులు గొక్కే సముద్రం ఆగిపోయిందనమాట. ఇది చూడగా ఆ మనుషులు యెహోవాకు మిగుల భయపడి ఆయనకు బలి అర్పించి మొక్కుబళ్ళు చేసిరి. గొప్ప మత్స్యము ఒకటి యోనాను మింగవలనని యెహోవా నియమించి ఉండగా 3 దినములు ఆ మత్స్యముకు కడుపులో నుండెను. ఇక్కడ సముద్రము, గొప్ప మత్స్యము యెహోవా నియమించి ఉన్నాడు. ఇంకా యోనాను కూడా రాయొచ్చు, ఎందుకంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఒకసారి యోనా 3 రాత్రింబగలు మత్స్యము కడుపులో ఉన్నట్టు మనుష్య కుమారుడు కూడా ఉండాలని చెప్తాడు. కాబట్టి యోనా అనే పదాన్ని కూడా నేను అక్కడ సెలెక్ట్ చేసి ఉండొచ్చు. కాబట్టి యోనా గ్రంథంలో సముద్రము, మత్స్యము యెహోవా అని రాశాను, ఎందుకంటే యెహోవా దేవుడు మత్స్యాన్ని కంట్రోల్ చేస్తున్నాడు ఆయన. ప్రకటన గ్రంథానికి పోదాం ఇప్పుడు. 10 కొమ్ములను 7 తలలను గల యొక్క క్రూర మృగము సముద్రములో నుండి పైకి వచ్చుట చూచితిని. దాని కొమ్ముల మీద 10 కిరీటములను, దాని తలల మీద దేవదూషణకరమైన పేళ్ళుండెను. ఇక్కడ క్రూర మృగము సముద్రములో నుంచి పైకి వస్తుంది. ప్రకటన గ్రంథం 17వ అధ్యాయం, వీరు గొర్రెపిల్లతో యుద్ధము చేతురు కానీ గొర్రెపిల్ల ప్రభులకు ప్రభును రాజులకు రాజునయ్యున్నందున తనతో కూడా ఉండిన వారు పిలువబడిన వారై, ఏర్పరచబడిన వారై, నమ్మకమైన వారై ఉన్నందునను ఆయన ఆ రాజులను జయించును. గొర్రెపిల్ల అండర్లైన్ చేయండి. ఇక్కడ చూడండి, సముద్రము, క్రూరముఖము, గొర్రెపిల్ల. కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ పిక్చర్స్ అన్ని ఒక చోట పెట్టి చూద్దాం. ఇది ఆదికాండం యొక్క పిక్చర్, సముద్రము, సర్పము, స్త్రీ సంతానము. ఇది నిర్గమాకాండం పిక్చర్, నది, ఐగుప్తురాజు, మోషే. ఇది యోబు గ్రంథం పిక్చర్, సముద్రము, సర్పము, విమోచకుడు. ఇది కీర్తనల గ్రంథం పిక్చర్, సముద్రము, భుజంగము, పరిశుద్ధుడు. ఇది యెషయా గ్రంథం పిక్చర్, సముద్రము, మకరము, యెహోవా బాహు. ఇది దానియేలు గ్రంథం పిక్చర్, సముద్రము, జంతువులు, మనుష్య కుమారుడు. ఇది యోనా గ్రంథం పిక్చర్, సముద్రము, మత్స్యము, యెహోవా. ఇది ప్రకటన గ్రంథం అల్టిమేట్, ద లాస్ట్ బుక్, సముద్రము, క్రూర మృగము, గొర్రెపిల్ల పిక్చర్. So what I'm going to say, Bible is a story of the deep, the beast and the dragon. మీరు బైబిల్లో చూస్తే ఒకే పిక్చర్ కనిపిస్తుంది, ఒక సముద్రము, ఒక మృగము, ఒక మెస్సియా. నేను ఎక్కడ ఇంటర్ప్రెట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయాల, జస్ట్ ఐఎమ్ పికింగ్ అప్ ద కీవర్డ్స్ టు షో యూ
ద పిక్చర్ దట్ ఈస్ క్యారీడ్ ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ చాప్టర్స్ ఆఫ్ జెనసిస్. ఇది నమూనా. ఇట్ ఈస్ ఎ ప్యాటర్న్. ఇట్ ఈస్ ఎ ప్యాటర్న్. యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. అదే నేను నమూనాలు, గతంలో ఏమి జరిగాయి, ప్రస్తుతం ఏం జరుగుతుంది, భవిష్యత్తులో ఏం జరగబోతుందో నమూనాలు మనకు చెప్తాయి ప్రియమైన మిత్రులారా. ఇప్పుడు ఈ పిక్చర్స్లో ఉన్న పదాలన్నీ మీరు గమనించండి. స్త్రీ సంతానము, ప్రవక్త, విమోచకుడు, మధ్యవర్తి, నా పరిశుద్ధుడు, యెహోవా బాహువు, మనుష్య కుమారుడు, యెహోవా గొర్రెపిల్ల. ఈ పదాలన్నీ మనం హైలైట్ చేసామా? అసలు ఆ పదాలన్నీ యేసుక్రీస్తు ప్రభు టైటిల్స్. అన్నీ యేసుక్రీస్తు ప్రభు టైటిల్స్. ఆ తర్వాత సర్పము, ఐగుప్తు రాజు, భుజంగము, రాహాబు, మహాసర్పము, తీవ్ర సర్పము, వంకర సర్పము, మకరము, గొప్ప జంతువులు, గొప్ప మత్స్యము, క్రూర మృగము, ఘట సర్పము, ఇవన్నీ కూడా సైతాను టైటిల్స్. మీరు బైబిల్లో చూడండి, దీస్ ఆర్ ఆల్ టైటిల్స్ ఆఫ్ సైటన్. ఒక ఆశ్చర్యకరమైన విషయం చెప్తాను. ఇప్పుడు కేవలం సువార్తల గ్రంథాలలోనే ఈ టైటిల్స్, ఈ స్త్రీ సంతానం ఎవరు, ప్రవక్త, నా వంటి ఒక ప్రవక్తను మోషే చెప్తాడు కదా, ఆ ప్రవక్త యేసు, విమోచకుడు ఎవరు, మధ్యవర్తవుడు, ఇవన్నీ యేసుక్రీస్తు ప్రభువే. యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు మనకు స్పష్టంగా కనిపించింది సువార్తల గ్రంథాల్లోనే కనిపించాడు. సువార్తల గ్రంథాల్లోనే. అంటే ఆది కాండం నుంచి ఒక వ్యక్తి గురించి చెప్తూ వచ్చారు. ఆది కాండం, నిర్గమకాండం, యోబు, కీర్తనలు, యోనా, యెషయా, దానియేలు అందరూ చెప్తూ వచ్చారు. కరెక్ట్గా సువార్తలో ఒక శరీరాన్ని ధరించుకుని యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ప్రత్యక్షమయ్యారు. మీరు చూడండి, సైతాను పాత నిబంధన గ్రంథంలో ఎవరికైనా కనబడి, డైరెక్ట్గా కనబడి శోధించినట్లు ఎక్కడైనా ఉందా? పాత నిబంధన గ్రంథాలు ఎక్కడా కనిపించలా. వాడెప్పుడు ఒక సర్పంగా, ఐగుప్తురాజుగా, భుజంగంగా, రాహాబుగా, మహాసర్పంగా, వంకర సర్పంగా, తీవ్ర సర్పంగా, క్రూరమృగంగా, గడ ఇట్లా కనిపిస్తూ వచ్చాడు. డైరెక్ట్గా కనిపించలా. కరెక్ట్గా ఎప్పుడు కనిపిస్తాడంటే యేసయ్య కనిపించినప్పుడు ఆయన శోధించడానికి మత్తయి సువార్తలో వస్తాడు. ఆ శోధకుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభువును శోధించుటకు వచ్చాను. అప్పుడు యేసయ్య అంటాడు, సాతానా, గద్దిస్తాడు, వెళ్ళిపో అంటాడు. ఒకసారి పేతునితో, సాతానా నా వెనుకకు వెళ్ళు అంటాడు. కాబట్టి ఈ సైతానుడు కరెక్ట్గా యేసయ్యను శోధిస్తాడు కదా 40 దినాలు ఉపవాసం ఉన్నప్పుడు. అక్కడ డైరెక్ట్గా ప్రత్యక్షం అవుతాడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు. ద ఓన్లీ ప్లేస్ ఇన్ ద ఎంటైర్ హ్యూమన్ హిస్టరీ వేర్ సేటన్ ఎంటైర్, మీరు ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ చూస్తే ఎవరిని డైరెక్ట్గా ఫేస్ టు ఫేస్ శోధించడం మనకి ఎక్కడ కనిపించదు. అఫ్కోర్స్ యోబు గ్రంథంలో దేవుని సన్నిధికి వస్తాడు సాతాను డైరెక్ట్గా. యోబు దగ్గరికి వెళ్ళి నేనే నిన్ను శోధిస్తానని మాట్లాడాల. యోబుకు తెలియదు అసలు ఆయన కష్టాలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి. కానీ యేసుక్రీస్తు ప్రభు దగ్గర డైరెక్ట్గా వస్తాడు. అంటే అర్థం ఏంటంటే ఈ మెస్సియా డైరెక్ట్గా ప్రత్యక్షమైనప్పుడే ఈ మృగము కూడా డైరెక్ట్గా వచ్చింది, ప్రత్యక్షమైంది ఆయన దగ్గరకి. ఆ తర్వాత చూడండి, సముద్రము, నది అనే పదం ప్రతి దాంట్లో మనం చూసాం. నది అనేది ఒక ఎక్కడ చూసాం మనం? నిర్గమాకాండంలో చూసాం. సముద్రం అంటే ఏందో తెలుసు మీకు? ప్రకటన గ్రంథం 17, 18 అధ్యాయం, 13 అధ్యాయం కూడా చదవండి. మీకు సముద్రం గురించిన డిస్క్రిప్షన్ ఉంటుంది. సముద్రం అంటే ఏంటంటే సైతానుడు ఆ సముద్రములో నుంచి లేస్తాడు అని మనకి ఆ అధ్యాయంలో ఉంటుంది ప్రియమైన మిత్రులారా. అందుకని మొదటి నుంచి చెప్తున్నాను, సముద్రం అంటే ద ప్లేస్ వేర్ ద డ్రాగన్ హైడ్స్ హిమ్సెల్ఫ్. ప్రజల్లో నుంచే వస్తాడు, ఆ ప్రజలే సముద్రం. అందుకనే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిని సిలువేమని పరిసయ్యులు, సదుకాయలు, ప్రధాన యాజకులు, అధికారులు, రోమా ప్రభుత్వము, ఆ ప్రజలు అందరూ కలిసి ఆయనకు సిలువేయమంటారు. కాబట్టి ఈ ప్రజలే సముద్రం. ఎందుకంటే సైతానుడు ఈ ప్రజల్లో నుంచే ఈ శోధన తీసుకొచ్చి ఆయన సిలువ వేయాల్సిందిగా చేశాడు. అదే సముద్రం ప్రియమైన మిత్రులారా. ఆ తర్వాత మీరు చూడండి, యేసుక్రీస్తు ప్రభు, నేను కొన్ని విషయాలు చెప్పాను. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు సర్పాన్ని ఎదుర్కొన్నాడు కదా, ఎలా చూడండి, శోధనను ఎదుర్కొన్నాడు. ఆ తర్వాత సాతాను క్రియలను లయము చేశాడు. ఆయన సముద్రంపై నడిచినప్పుడు సముద్రాన్ని గద్దించాడు. దురాత్మలు పట్టినటువంటి వారికి విడుదల కలిగించాడు. చనిపోయినటువంటి వారిని లేపాడనమాట. ఇవన్నీ సైతాను క్రియలు. రోగాలు కలిగినటువంటి వారిని అనేక రకాలుగా స్వస్థతలు ఆయన చేస్తూ వచ్చాడనమాట. అంటే సాతాను శోధన డైరెక్ట్గా మృగాన్ని ఎదుర్కొన్నాడు, ఆ సర్పాన్ని ఎదుర్కొన్నాడు. ఆ సర్ప క్రియలను కూడా ఆయన లయము చేస్తూ వచ్చాడు. అయితే ఆ తర్వాత ఏమైందంటే ఆయన సముద్రంపై నడిచి గద్దించాడు. అయితే ఆయన అగాధములోనికి ప్రవేశించాడు. ఈ సర్పాన్ని ఎలా చంపాలి అన్నటువంటిది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్.
మనం సాధారణంగా మీరు ఇందాక వీడియో క్లిప్లో చూసి మీకు ఎంతమందికి అర్థమైందో నాకు తెలియదు. చాలామంది ఒక డ్రాగన్ చంపాలనుకుంటే మనం ఏంటో ఒక కత్తిని తీసుకుంటాం. ఆ కత్తిని తీసుకోవటమే పొరపాటు. మనం ఎప్పుడైతే కత్తిని పట్టుకుంటామో అప్పుడు మనం కూడా డ్రాగన్గా మారిపోతాం. అది డ్రాగన్ మనల్ని ట్రాప్లో తీసుకొస్తాడు. సైతానుడు మనల్ని ఒక ట్రాప్లోకి దించుతాడు. ఎలా దించుతాడంటే మనలో కూడా కత్తి పట్టుకునేటట్టు చేస్తాడు. ఎప్పుడైతే ఆ డ్రాగన్ను చంపాలని, దుష్టుడిని చంపాలని కత్తి పట్టుకుంటామో మనం కూడా దుష్టుడిలాగా మారిపోతాం. అది ఆ డ్రాగన్ యొక్క ట్రాప్ అనమాట. అయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభువు ఏం చేశారంటే ఆయన దేవుని చిత్తమునకు తల వంచి ఆ సముద్రంలోనికి దిగాడు. ప్రేమైన మిత్రుల, ఆ సముద్ర అగాధములోనికి ఆయన దేవుని చిత్తము అనుసరించి ఇష్ట ప్రకారమే సముద్రంలోకి నడిచి వెళ్ళాడు. ఈ పిక్చర్ చూడండి, అక్కడ రక్షకుడు సముద్రంలోకి నడిచి వెళుతున్నాడు అనమాట. అంటే ఆ గెస్సెమనే వనంలో ఆయన పట్టుకోవడానికి వస్తారు కదా, అప్పుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభువు డైరెక్ట్గా వాళ్ళ దగ్గరికి పోతాడు, నేనే ఆయనని. పేతురు కత్తి పట్టుకుంటాడు. పేతురుకు చెప్తాడు, కత్తిని పట్టుకున్నాడు కత్తిని నశిస్తాడు. నువ్వు కత్తిని పట్టుకుంటే ద మొమెంట్ యూ హ్యాండిల్ ఎ నైఫ్ యూ బికమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద డ్రాగన్. నువ్వు కూడా ఒక డ్రాగన్గా మారిపోతావు. అయితే యేసయ్య ఏం చేస్తే కత్తిని పట్టుకోవటం మార్గం కాదు, దేవుని చిత్తానికి తల వంచి ఆ సముద్రంలోకి దిగాలి. ఆ సముద్రం ఒక్కొక్కసారి మరణం అనే సముద్రంలో దిగాలి. అదే కదా కీర్తనాకారుడు చెప్పింది, పాతాళములో నీ పరిశుద్ధుని కుళ్ళు పట్టనివ్వు. ఆల్రెడీ ప్రవచనం ఉంది, ఈ మెస్సియా ఆ సముద్రంలో దిగుతాడు. సముద్రం అంటే ఏంటి? డ్రాగన్ దాగి ఉండే స్థలం. ఆ డ్రాగన్ ఆయన మింగివేసినట్టు అనిపిస్తుంది అనమాట. అది కూడా చూడండి ఆ పిక్చర్. యేసయ్య అగాధంలోనికి దిగాడు, ఖడ్గాన్ని చేత పట్టలేదు. ఆయన ఖడ్గంలోకి దిగినట్టు కొంత సమయం ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే ఆ డ్రాగన్ ఆయన మింగేసినట్టే అనిపిస్తుంది. కానీ 3వ దినం ఆయన మరణాన్ని జయించి తిరిగి లేచాడు. ప్రేమ మరణాన్ని జయించి తిరిగి లేచిన తర్వాత ఆయన ఏం చేశాడంటే ఆయన పట్టుకోవడానికి వచ్చినప్పుడు పారిపోయినటువంటి శిష్యులు మొత్తాన్ని దగ్గరకు తీసుకొని మళ్ళీ వాళ్ళని కూర్చోబెట్టి ఆయనకి నేర్పించాడు ఎలా సైతానును ఓడించాలి. ఆయన ఎలా కత్తిని చేతబట్టి మనం సైతాను ఓడించలేము, దేవుని చిత్తమునకు తల వంచి సైతాను ఓడించాలని నేర్పించాడు. అందుకని మీరు ప్రకటన గ్రంథానికి రండి. ప్రకటన గ్రంథం 12వ అధ్యాయంలో ఏమంటారో తెలుసా? వారు గొర్రెపిల్ల రక్తమును బట్టి తామిచ్చిన సాక్ష్యమును బట్టి వారిని జయించి ఉన్నారు, కానీ మరణము వరకు తమ ప్రాణములను ప్రేమించిన వారు కారు, మరణించుటానికి కూడా ఇష్టపడి వెళ్ళారు. ఆ అగాధంలోనికి వెళ్ళటం యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు తన శిష్యులకు నేర్పించాడు. మీరు చూడండి, అక్కడ గొర్రెపిల్ల రక్తమును బట్టి అదే ఆ సిలువ. యేసుక్రీస్తు వారిని జయించున్నారు. ఎవరు? ఆ సర్పాన్ని జయించి ఉన్నారు. మరణము వరకు తమ ప్రాణములు ప్రేమించిన అదే ఆ సముద్రం. కాబట్టి మన రక్షకుడిని యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఏ విధంగా కత్తిని చేత పట్టక దేవునికి తల వంచి ఆ అగాధములోనికి ప్రవేశించి అగాధములో ఉన్న ఆ తీవ్ర సర్పాన్ని, వంకర సర్పాన్ని, ఆ మకరాన్ని, ఆ భుజంగాన్ని జయించి తిరిగి లేచాడో అది శిష్యులకు చెప్పాడు. మీరు కూడా అగాధములోనికి దిగటం నేర్చుకోవాలి. అంతేగాని నన్ను ఒక మాట అంటే నేను 10 మాటలు అంటాను, నన్ను ఎట్లా చేస్తే నేను అట్లా చేస్తాను, నాకు రైట్ ఉంది కదా, నాకు హక్కు ఉంది కదా, అది విధానం కాదు. దేవుని చిత్తమునకు తల వంచటం కష్టాలకైనా నష్టాలకైనా మరణములకైనా తల వంచి అగాధములోనికి దిగటం నేర్చుకోవాలి. అదే ఆ యొక్క డ్రాగన్ జయించే విధానం. ప్రియమైన మిత్రులారా, నవ్ యు సీ ది ప్రకటన గ్రంథంలో ఈ పిక్చర్ లాస్ట్. కాబట్టి మీరు ఆది కాండము నుంచి ప్రియమైన మిత్రులారా ప్రకటన గ్రంథం వరకు చూస్తే ఎంటైర్ బైబుల్ ఈజ్ ద స్టోరీ ఆఫ్ డ్రాగన్ అండ్ డ్రాగన్ స్లేయర్. మృగము, మృగ సంహారకుని కథ, సర్పము, సర్ప సంహారకుని కథ, మృగము మెస్సియా కథ. ప్రియమైన మిత్రులారా, అందుకనే ఎంటైర్ బైబిల్ ఈ పిక్చర్ని మీరు తెలుసుకోవాలి. అయితే లెసన్ ఏంటంటే మనకి పత్రికలో ఉంటుంది, సైతానుడు ఎలా ఉన్నాడంటే వాడు గర్జించు సింహము వలె ఉన్నాడు, ఎప్పుడు ఎవరిని మృంగుదునా అని ఉన్నాడు. సో యూ నీడ్ టు బి కేర్ఫుల్. ఆ ట్రాప్లో పడకూడదు. లేని అర్థం పడలేని వాదనలతోటి, కత్తిని చేతపట్టడంతో, హక్కుల కోసం పోరాటం, ఈ రకమైన ట్రాప్లో పడితే వాడు మనల్ని మింగేస్తాడు. కానీ దేవుని చిత్తానికి తల వంచి కష్టాల్లోకి, శ్రమల్లోకి, మరణంలోనికైనా సరే ఆ అగాధంలోనికి దిగటం మనం నేర్చుకోవాలి. అదే ఆ డ్రాగన్ ఓడించే రహస్యం. ప్రియమైన మిత్రులారా, సో ఇక్కడ లెసన్ ఏంటంటే
బైబిల్ అంతా మృగము మరియు మృగ సంహారకుని కథ. క్రీస్తు అగాధములోనికి దిగిన విధముగా మనము కూడా అగాధములోనికి దిగవలను. దిస్ ఈజ్ ఏ సింపుల్ స్టోరీ ఆఫ్ మృగము మృగ సంహారకుని కథ.